नमस्कार बंधुगण। भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्म मुहूर्तर समय को सर्वश्रेष्ठ समय बोली कहिसेंती एवं जेउ व्यक्तिंकर निद एही ब्रह्म मुहूर्त रे भांगु थाए ईश्वर सेमानंकु किछि संकेत मध्य प्रदान करिथांती। मात्र अनेक व्यक्ति एही संकेत गुड़िको बुझी पारि नथांती, तथापि भी सेमानंकु एहार शुभ फल प्राप्त होइथाए। तेबे ब्रह्म मुहूर्त निद भांगुथिबा व्यक्ति माने कौनसी साधारण व्यक्ति नुहे। पुराण रे एही ब्रह्म मुहूर्त रे उठुथिबा व्यक्ति मानकर अनेक लक्षण विषय वर्णना करा जायछि। तेबे आपणकर निद जदि एही ब्रह्म मुहूर्त रे भांगुछि तेबे आपण मध्य एही संकेत एवं लक्षण गुड़िक विषय जानि नेबा उचित। तेबे राति 3टारू 5टार मध्य समय को ब्रह्म मुहूर्त बोली कहा जाय थाए। तेबे जदि आपणकर निद 3टारू 5टा अर्थात ब्रह्म मुहूर्त रे भांगुछि तेबे आपणଙ୍କୁ मध्य ईश्वरଙ୍କ द्वारा एही सब संकेत प्राप्त होइथाए। बंधु माने प्राचीन कालरू ही मुनि ऋषि माने ध्यान करिबा पई एही ब्रह्म मुहूर्तरू निद्रारू जागृत हेउथिले। प्राचीन ग्रंथ गुड़िक अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदयर पूर्व समय होइथाए एवं एही समय को अत्यंत शुभ एवं लाभदायक बोली मध्य माना जाइथाए एवं एही समय निद्रारू जागृत हेबा मध्य अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। कारण एपरि माना जाइथाए जे एही समय पृथ्वी रे अलौकिक शक्ति मानकर विचरण होइथाए। बंधु माने एही ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा पई मुनि ऋषि माने देवता माने एपरिकी आजि जुगर वैज्ञानिक माने मध्य उपदेश देइथांती। तेबे एही समय एपरि कौन होइथाए जे जहा मनुष्यर जीवन उपरे एते प्रभाव पकाई थाए। तेबे बंधु माने एपरि अनेक व्यक्ति रहिथांती जो माने राति रे सोइबा समय अचानक ही सेमानकर निद भांगी जाय थाए एवं विशेषकर 3टारू 5टा मध्य ही अचानक सेमानकर निद भांगी थाए। आउ एपरि मध्य अनेक व्यक्ति रहिथांती जो माने राति रे सोइबा परे सेमानकर निद 6टा किंबा 6टा परे ही भांगी थाए। राति रे अचानक निद भांगिबाको किछि व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलता जोगु बोली भाबी थांती। मात्र सेही व्यक्ति मानंकु जणा न थाए जे आमर सनातन धर्म रे राति 3टारू 5टा मध्य निद भांगिबा अनेक गभीर तथ्य प्रदान करिथाए। पद्म पुराण रे एही राति 3टारू 5टा मध्य निद भांगिबा विषय अनेक गुड़िए तथ्य उल्लेख करा जायछि एवं विस्तार रूप रे मध्य उल्लेख करा जायछि। पद्म पुराण अनुसार राति 3टारू 5टा मध्य निद भांगिबा मनुष्य को अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण संकेत प्रदान करिथाए एवं एही सब संकेत स्वयं भगवान विष्णु ही उल्लेख करिसेंती एवं एही संकेत गुड़िक स्वयं भगवान विष्णु ही प्रदान करिथांती। कारण से हेउछंती एही सृष्टिर पालनकर्ता। शास्त्र रे एही राति 3टारू 5टा मध्यवर्ती समय को अमृत बेला बोली माना जाइथाए। एही समय रे ही ब्रह्मदेव सृष्टिर निर्माण करिथिले एवं एही समय रे ही समस्त देवादेवी गण पृथ्वी भ्रमण करिबा पई आसीथांती एवं एही समय रे करा जायथिबा प्रत्येक कार्य मध्य शुभ होइथाए। एही समय रे ब्रह्मांड रे एक अलौकिक ऊर्जार संचार होइथाए एवं जो मनुष्य एही समय निद्रारू जागृत होइथाए एही अलौकिक शक्ति सेही मनुष्य मध्यरे समाहित होई सेही व्यक्तिर कार्य शक्ति को वृद्धि करिथाए। तेबे बंधु माने जदि आपणकर निद मध्य एही 3टारू 5टा मध्य भांगुची तेबे आपण जानि नियंतु जे ईश्वर आपणଙ୍କୁ कोनोसी संकेत प्रदान करिबा पई चाहुछंती। तेबे जदि आपण ईश्वर को भक्ति करू नथांती, ईश्वर को विश्वास करू नथांती, तेबे भी आपणकर निद 3टारू 5टा मध्य भांगी जाउथाए तेबे एहा आपणकर पूर्व जन्मर पुण्य कर्म फलरू ही होइथाए। जहा फल रे एही जन्म रे आपण ईश्वर को विश्वास न करूथिले मध्य से आपणको पाखापाखी रहिबार संकेत आपणको प्रदान करिथांती। तेबे शास्त्र रे सूर्योदय पूर्वरु अर्थात ब्रह्म मुहूर्त रे उठुथिबा व्यक्ति मानकर किछि लक्षण विषय रे उल्लेख करा जायछि।
ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଅନୁଶାସନ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଏକ ନିରୋଗୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଧ୍ୟାନର ସହ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଦ୍ୱେଷ ଏବଂ କପଟ, ଈର୍ଷା ଭାବ ଏହି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ ଦୂରରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣ କେବେ ବି କଟୁ କଥା କହିନଥାନ୍ତି। କାହାର ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଆପଣ ଅକାରଣରେ କୌଣସି ବି କଥା କହିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ବି ଘୃଣା କରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦ ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି କାହାର ହାତ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ରବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ରହିବା ହେଉଛି ସେହି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା 99% ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜ ଘରର ଅଗଣାକୁ ସଫା କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଗୃହକୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଘରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବନି ରହିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବେଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣକୁ କାମଧେନୁ ମାତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ସହିତ ସମାନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କାମଧେନୁ ମାତା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ରାତି 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇ ଏବେଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚରମ ସୀମାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନେକ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେ ତୁମର ଜନ୍ମ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଛି। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଦ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଯେପରିକି ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟି, ଶଙ୍ଖ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୱନି ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋମାତା ଆସୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଗୋବରର ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଠୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଏକ ସବୁଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ
ଅଟେ। ସଚ୍ଚା ମନରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପରୁ ବି ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାପ ଏବଂ ବିକାରର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଭଲ କର୍ମ ହିଁ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଯାଏ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ସେ କୌଣସି ବି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ ତେବେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ତା ସହିତ ପୁନର୍ବାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଅର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏହି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରୁ ଆମକୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ, ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆମେ କିପରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ମାତ୍ର ଆମେ ସର୍ବଦା ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ଅଥବା ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂସାରର ମାୟା ମୋହ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥାଉ ଏବଂ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଭୌତିକ ସୁଖରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଥାଉ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଅର୍ଥକୁ ହିଁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋହରେ ପଡ଼ି ଆମେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି କରିନଥାଉ। କେବଳ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତେବେ ଏହା କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କର କୌଣସି ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଆରାଧନା, ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଚିନ୍ତନ ସିଧାସଳଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ହିଁ ରାତି 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୁରାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଠିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ବିସ୍ତାର ହୋଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବହୁତ ହିଁ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଭରି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରାସ କରିପାରିନଥାଏ। ତେବେ ଏସବୁର ବିପରୀତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବା ପରେ ବି ଏହି ସମୟରେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ରାତି 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ନିଦ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଳିତ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ନାହିଁ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଘରେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଶୋଇଥାନ୍ତି, ସକାଳ ସମୟରେ ଉଠି ନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କେବେ ବି ପିଛା ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ଏପରି ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ମଧ୍ୟ 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।